नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 30 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकड़ा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडियो गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण क्यों जिले भिडियो देखुं जनातु। आज प्रथम खबर, स्नान विधि श्रीजीव को दर्शन कले मुख्यमंत्री। पवित्र देवस्नान पूर्णिमा अवसर में श्रीमंदिर में स्नान विधि श्रीजीव को दर्शन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बड़दाण्डे हजार हजार भक्तों मध्य मुख्यमंत्री मोहन माझी, आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंदन, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और पुरी सांसद सम्बित पात्र सामिल होती। यही सहित मुख्यमंत्री स्नान मंडप में चतुर्था मूर्ति दर्शन करते। परवर्ती खबर, केंद्र सरकार बदलाइले राशन नियम। प्रत्येक योग्य परिवार को मुंड पिछा 7 केजी। देशर सार्वजनिक बंटन व्यवस्था पीडीएस और राशन व्यवस्था एक बड़ परिवर्तन देखा मिल पारे। एपर्यंत अंत्योदय अन्न योजना अधीन प्रत्येक योग्य परिवार को प्रति मासरे 35 किलोग्राम शस्य अन्न दि जाउछि। एबे याकु बदलाई मासकु प्रति व्यक्ति पिछा 7 किलोग्राम शस्य देबाकु प्रस्ताव दि जाइछि। तेबे सरकार सृष्टि करिसंति जे गोटे परिवार को मिलुथिबा शस्यर सर्वाधिक सीमा प्रति मासरे 35 किलोग्राम ही रहिबो। अर्थात परिवार सदस्य संख्या अनुसार शस्य बंटन कराजिबो, किंतु मोट परिणाम निर्धारित सीमार अधिक हेबो नाही। एही प्रस्ताव कार्यकारी हेबो द्वारा राशन बंटन व्यवस्था स्वच्छता एवं संतुलन वृद्धि पाइब। आशा करा जाउछि जे यह सुनिश्चित करिब जे प्रत्येक व्यक्ति सेमानकर आवश्यकता अनुसार शस्य पाई पारिबे। परवर्ती खबर, बंगोपसागर में सृष्टि होछि बड़ लघुचाप। जुलाई प्रथम सप्ताह प्रबल वर्षा। बंगोपसागर में सृष्टि होछि बड़ लघुचाप। जुलाई 1 ରୁ 7 तारिख भितर दक्षिण उपकूल ओडिशा प्रथम वर्षा बढ़ी पारे, पर केंद्रीय उत्तर ओडिशा रे वर्षा बढ़िबो। मौसुमी प्रवाह को आहुरी सक्रिय करबा पई प्रकृति निजर प्रस्तुति आरंभ कर देछि। भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आसंता जुलाई 2 ରୁ 3 तारिख मध्य उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप बलय सृष्टि हो पारे। परवर्ती खबर, सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। 1 जुलाई पेट्रोल एवं डीजेल किणवा को नहीं सरकार एक बड़ परिवर्तन करने को जाउछंती। सरकार प्रति व्यक्ति एवं प्रति गाड़ी पिछा पेट्रोल डीजेल बिक्री पर लगी 200 लिटर सर्वाधिक सीमा को हटाइबा पई एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। एही नुआ नियम 1 जुलाई कार्यकारी हेबो। सरकार गत 12 जून रे एक निर्देश जारी कर रिटेल पेट्रोल पंप गुड़िक होता पेट्रोल एवं डीजेल बिक्री को सीमित कर देथिले। एही नियम अनुसार जेकोसी गाड़ी रे पाई गोटे दिन में पेट्रोल किंबा डीजेल किंबा सीमा को 200 लिटर मध्य सीमित रखा जाइतिला। एही व्यवस्था लागू होगा पर बड़ गाड़ीर मालिक मानू निज आवश्यकता अनुसार इंधन भरबार अनेक असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ूला। सरकार यह पदक्षेप हठात नहीं नथिले, बरं यह पछरे एक दृढ़ व्यावसायिक कारण थिला। एही कटकणा मुख्यतः पाइकारी केत्रा मानू रिटेल आउटलेट व्यवहार करने को रोकवाई लग जाइतिला। परवर्ती खबर, बंद हेब पुराना नोट बैन हेबा नहीं आसिला सरकार को गाइडलाइन। जुलाई 1 ରୁ बंद हेबा पुराना नोट। सोशल मीडिया एवं एक पोस्ट बेस्ट भाइराल होबार लगी, जहां नहीं साधारण जनता मध्य चिंता बढ़ी जाइए। भाइराल पोस्ट रे दाबी करा जाउछि जे आसंता 1 जुलाई 10, 20, 50 एवं 100 टंकार पुराना नोट गुड़िक संपूर्ण भाव बंद होगा जाउछि। जदि आपंक पाखरे मध्य एभली कोनोसी मेसेज आसीछि तेबे सावधान हो जांतु। एही खबर पछर सत्यता एवं या उपर सरकार कोन सृष्टि देइछंती आसंतु जानिबा। सोशल मीडिया रे जो पोस्ट भाइराल होउछि सेथिरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोगो लागिथिबा एवं पोस्टर देखा मिली। सही पोस्टर लिखा जाइए जे 1 जुलाई 2026 ରୁ 10, 20, 50 और 100 टंकार पुराना नोट बंद हो। तेबे एथिरे समस्त नोट नुहे बरम 2005 मसीहा पूर्व प्रिंट बा छपा होइतिबा नोट गुड़िक प्रतिबंधक लगाजिबा बोली दाबी करा जाइछि। या सहित ए निष्पत्ति आरबीआई रो बोली मध्य कहा जाइछि। परवर्ती खबर, ओडिशा यात्री ऐप रे उन्नत सुरक्षा मॉड्यूल शुभारंभ। नागरिकता सुरक्षा व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़ करने दिगरे सरकार एक प्रमुख पदक्षेप। प्रजुक्ति विद्या और डिजिटल प्रयास माध्यम नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़ करने दिगरे ओडिशा सरकार एक प्रमुख पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। ओडिशा यात्री ऐप रे एक उन्नत सुरक्षा मॉड्यूल सामिल करा जाई याकु देशर प्रथम सरकारी समन्वित सुरक्षा और गमनागमन प्लाटफर्म भाव रूपांतरित करा जाइछि। सुरक्षित स्मार्ट एवं संयुक्त ओडिशा गठन सह जनसाधारण सेवा को एक निर्भरयोग्य प्लाटफर्म को आने प्रशासन थिबा संकल्प को अभिनव प्रयास प्रतिफलित करुछि। पूर्वर ऑटो रिक्शा बुकिंग, कैब सेवा, आम बस सूचना और टिकेट एवं बोटिंग सेवा भली दैनंदिन गमनागमन पर जनसाधारण द्वारा बहुल भाव व्यवहृत होता ओडिशा यात्री ऐप रे
ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 4ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା। ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ସେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 2 ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ମୋଡ଼। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜବତ କରିଥିଲା 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ନୂଆ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଫଳରେ ପୂରା ମାମଲା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ସୂତ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ଯାଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୂପେ ଚୋରି ଦାନରୁ 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର ଅନ୍ତରିତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଓ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ଅଭିନାଶ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କଠାରୁ 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ସାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସାର ବଣ୍ଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଳାବଜାରୀ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସମବାୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିବ। ସମବାୟ ବିଭାଗର କମିଶନ ତଥା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଗଜାନନ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆତୁର ଭକ୍ତମଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଛୁଟିଛି। ଗଜାନନ ବେଶରେ ସଜାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥାମୂର୍ତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବଜାଜ ପଲ୍ସର N125। ଲଞ୍ଚ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପଲ୍ସର N125 ବାଇକ୍। ବଜାଜ ଅଟୋ ଏହି ବାଇକ୍ର ବିକ୍ରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଇକ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାଇକ୍ ବଜାରରେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବଜାରରେ ଆନୁସରୂପକ ବିକ୍ରି ନ ହେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ହଟାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ବାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏହି ବାଇକ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହାର ପତଳା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲୁକ୍, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ ମାସରେ 12 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି। ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ ସମୁଦାୟ 12 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 4 ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ 6 ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ଜରୁରୀ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କାମକୁ ଏହି ଛୁଟି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 4 ରବିବାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ଜୁଲାଇ 16ରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ହେଲେ ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ATM ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଣନେଣ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବସିଡି ସମାପ୍ତ। ଜୁଲାଇ 31 ପରେ ଆଉ ମିଳିବନି ସୁବିଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ସଂଶୋଧିତ ବହି। ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲା। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି। ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲା। ପ୍ରତି ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ାଯିବା ନେଇ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବହି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଆଉ ଯଦି ଦୋଷୀ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବହି ତ୍ରୁଟି ନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ଅବହେଳା କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ 14 ପଏଣ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧିତ ବହି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଟାକ୍ କରିବେନି ଆମେରିକା ଇରାନ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆମେରିକା ଇରାନ। କତାରରେ ବସିବ ବୈଠକ। ତେହେରାନ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବେ ତ ଟ୍ରମ୍ପ। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା
টেস্ট অফ হরমোজ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ପରସ୍ପର ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଆଉ ଥରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେନି ବୋଲି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲା ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ମାମଲା। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ନ କଲେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରିର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ସିବିଏସ୍ଇର ନୂତନ 3 ଭାଷା ନୀତି। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ 3 ଭାଷା ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଣୀତ ଏହି ନିୟମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ 2026-27 ବର୍ଷର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୂର୍ବପରି 2ଟି ଭାଷା ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 3ଟି ଭାଷା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେବଳ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ କରାଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ନୀତି 2026-27 ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3ଟି ଯାକ ଭାଷାରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ତାମିଲନାଡୁରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସରଗରମ ରାଜନୀତି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MK ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଏକ ଦାବିରେ ନେଇ ରାଜନୀତିଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଷ୍ଟାଲିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ TVK ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ରବିବାର 28 ଜୁନ୍ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ DMK ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାଲିନ ଏହି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ TVK ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକକ ଭାବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା। ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନିକଟରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ TVK ଓ DMK ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଦାବି ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ନୀତି 2026 ଲାଗୁ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ EV ନୀତି 2026 ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ଜୁଲାଇରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସୋମବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ EV ନୀତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନୀତି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯାହା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହନ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ସବସିଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। EV ନୀତିରେ 2 ଚକିଆ, 3 ଚକିଆ, 4 ଚକିଆ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବାକୁ ପ୍ରକୃତିକ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। EV ନୀତିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ପୂଜା। ଦେଶର 2ଟି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଳୟକାରୀ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେକ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ ଭାସିଯାଇଛି। ଅନେକ ଆବାସିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 2 ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରୁଷରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଳୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରୁଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଳୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମହୋତ୍ସବରେ ରୁଷୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କପ୍ 2026 ଜିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମ ଅରୁଣାଚଳରେ ପ୍ରଳୟକାରୀ ବନ୍ୟା, ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟଜନକ। ଦେଶର 2ଟି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଳୟକାରୀ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେକ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ ଭାସିଯାଇଛି। ଅନେକ ଆବାସିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 2 ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଶୀଘ୍ର ତରଳୁଛି ଅମରନାଥ ହିମଲିଙ୍ଗ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ହିମଲିଙ୍ଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗରମ ପାଗ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିମଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଆକାର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦିଓ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ରାଜଧାନୀ ଇସ୍କନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ସ୍ନାନନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। କିଏ ହାତରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଧରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ବେଦମନ୍ତ୍ର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଉଛି। ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚାଲିଛି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ।